تعلیم منزل یوٹیوب چینل تعلیم منزل یوٹیوب چینل ایک تعلیمی چینل ہے جس کا مقصد تعلیم اور صرف تعلیم ہے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تعلیم منزل۔ اٹ از پیورلی این ایجوکیشنل چینل۔ اس میں لیسن ہیں بیالوجی، کمپیوٹر، کیمسٹری، انگلش، جغرافی، ہسٹری، میتھ، فزکس، پاکستان اسٹڈیز، سائنس، اردو اینڈ مینی مور۔ اس کے اندر ہے ٹیچر ٹریننگ، اس کے اندر ہے کریکٹر بلڈنگ، اس کے اندر ہے جنرل نالج، اور اس کے اندر ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ یہ صرف ایک تعلیمی چینل ہے جس کا مقصد جہالت کے خلاف جہاد کرنا ہے، جس کا مقصد تعلیم کو عام کرنا ہے، ایک معیاری اور اعلیٰ تعلیم ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے جو معیاری اور کوالٹی ایجوکیشن تک رسائی نہیں رکھتے۔ خوش آمدید، ویلکم جی آیا نو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن سیکھیں، یہ سلسلہ ہے اور ہم ترجمۃ القرآن میں سورہ زخرف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ زخرف کا تعارف اور اس کے اہم مضامین پر بات ہو چکی ہے، اور آیات 1 تا 10 کا ہم نے ترجمہ اور اس کی تفہیم سیکھی ہے۔ آج ہم آیات 11 سے 15 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر، اور یہ سورہ زخرف سورت نمبر 43 ہے، 43۔ تو قرآن پاک کی سورت نمبر 43 سورہ زخرف، اس کی آیات ہیں 11 تا 15۔ آیت 11 کا ہم سب سے پہلے مطالعہ کرتے ہیں۔ وا یہ اکثر یہ لفظ آ چکا ہے، بار بار آ چکا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اور۔ الذی جس نے، الذی وہ جو، جس نے، نزلہ نازل کیا، یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نزلہ نازل کیا، وہ جس نے نازل کیا، من سے، من حرف جار ہے، من سے، سمائی سما آسمان، سما آسمان، آسمان سے، جس نے نازل کیا آسمان سے۔ کیا نازل کیا؟ ما ان پانی، پانی کو نازل کیا، ما ان پانی، بے قدرن، بے قدرن کا مطلب ہے مناسب مقدار میں، یعنی مناسب مقدار میں اس نے آسمان سے پانی جاری کیا۔ اب دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو کس طرح ایک فوار کی شکل میں ہوتی ہے۔ اگر یہ بادل سارے کے سارے ایک دم جو ان کے اندر پانی ہوتا ہے وہ اگر نیچے ایک دم سے گر جائے تو تباہی مچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ ہستی ہیں جنہوں نے آسمان سے پانی ایک خاص مقدار میں، ایک خاص ترتیب میں، ایک خاص مقدار میں نازل کیا، اور وہی ہے جس نے آسمان سے مناسب مقدار میں پانی اتارا، پانی نازل کیا۔ فَأَنشَرْنَا، فا کا مطلب پس ہے، یہ بھی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی۔ فا کا مطلب پس، انشرنا زندہ کیا ہم نے، فا انشرنا، نا جو ہے ہم، فَأَنشَرْنَا زندہ کیا ہم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے زندہ کیا۔ کس کا؟ بھی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ہی کا مطلب اس کے ساتھ، یعنی اس سے، وہ جو پانی آسمان سے نازل ہوا، جو بارش برسی آسمان سے، اس کے ذریعے ہم نے زندہ کیا۔ کسے زندہ کیا؟ بلدتن، بلدہ کہتے ہیں بلدتن شہر، ہم نے شہر کو زندہ کر دیا۔ میتن مردہ، میت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، میتن مردہ، یعنی اس بارش کے ذریعے ہم نے ایک شہر مردہ کو زندہ کر دیا۔
ज़मीन जो मुर्दा थी, जिसके अंदर कोई घास फूस पौधे नहीं थे, अब इस बारिश के बाद वो ज़िंदा हो गई। उसके अंदर से सब्ज़ा, उसके अंदर से पौधे, उसके अंदर से नबातात निकल आए। वो ज़मीन जो बिल्कुल मुर्दा थी, उसके अंदर से ज़िंदा चीज़ें, जानदार पौधे जानदार हैं, घास फूस नबातात जानदार हैं, वो निकल आए। फिर हमने इसके ज़रिए से मुर्दा शहर को ज़िंदा कर दिया, उस मुर्दा ज़मीन को हमने ज़िंदा कर दिया। वो जो पौधे मुर्दा पड़े हुए थे, वो जो सब्ज़ा और नबातात ज़मीन के अंदर मुर्दा थे, उनको हमने इस बारिश के ज़रिए ज़िंदा कर दिया। ये मिसाल अल्लाह तबारक व तआला दे रहे हैं क्योंकि हमें एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं। का मतलब होता है जैसा कि, ज़ालिका उस तरह, ये ज़ालिका कहते हैं वो, कज़ालिका इस तरह, तुखरजून हम, तुखरजून तुम निकाले जाओगे, तुखरजून ये मफ़ऊल है, तुखरजून तुम निकाले जाओगे, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। यानी जिस तरह इस बारिश से एक मुर्दा और बेजान ज़मीन के अंदर से जानदार चीज़ें निकल आई, ज़िंदा चीज़ें निकाल दी हमने, इसी तरह मरने के बाद तुम्हें भी दोबारा से ज़िंदा कर दिया जाएगा, तुम्हें भी ज़मीन से निकाला जाएगा, तुम्हें भी उठाया जाएगा। यानी बारिश की मिसाल जो हम देखते हैं कि एक बंजर ज़मीन है, बेकार ज़मीन है, उसके अंदर कोई सब्ज़ा नहीं है, उसके अंदर कोई नबातात नहीं है, बारिश के बाद उसमें से नबातात निकल आते हैं, पौधे निकल आते हैं, उसके अंदर से ज़िंदगी नमूदार होती है। इसी तरह इंसान जो ज़मीन के अंदर गड़ गए हैं, कब्रों में दफन हैं, ज़मीन के अंदर वो मिट्टी की मिट्टी बन गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस बारिश की मिसाल से हमें समझा रहे हैं कि इसी तरह तुम्हें भी निकाल लिया जाएगा, तुम्हें भी दोबारा ज़िंदा कर दिया जाएगा, और फिर तुमसे हिसाब किताब लिया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा जो कुछ तुम इस दुनिया में करते रहे हो। वाह, और अल्लज़ी जिसने, खलका पैदा किया, खल्क किया, जिसने पैदा किया, जिसने तख्लीक किया, क्या तख्लीक किया, खलकल अज़वाज, अज़वाज कहते हैं जोड़े को, ज़ौज को, मर्द और औरत आपस में जोड़ा है। इसी तरह नबातात के अंदर जोड़े हैं, हर चीज़ के अंदर अल्लाह ने जोड़े बनाए हैं। ये आज की साइंस इस बात को तस्लीम करती है, इससे पहले मालूम नहीं था, लेकिन कुरान आज से 1400 साल पहले ये हकीकत बयान कर रहा है कि हर चीज़ के अल्लाह ने जोड़े बनाए हैं, पौधों के जोड़े हैं और नबातात के जोड़े हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के जोड़े अल्लाह ने बनाए। तो वो अल्लाह है जिसने जोड़ों की शक्ल में पैदा किया, कुल्लहा, हा सब कुछ, तमाम चीज़ें, हर चीज़ के अल्लाह ने जोड़े बनाए हैं। और जिसने तमाम इकसाम के जोड़े पैदा किए, जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, वो अल्लाह जिसने हर चीज़ के जोड़े बनाए, पेयर्स बनाए। वाह, और ये लफ्ज़ बार बार आ रहा है, वाह, और जाआला बनाया, जाआला उसने बनाया, लकुम, ला का मतलब लिए, कुम तुम्हारे लिए, वजाआला लकुम और बनाया तुम्हारे लिए। क्या बनाया, मिन से, मिनल फुल्क कहते हैं किश्तियाँ, और जिसने तुम्हारे लिए किश्तियाँ बनाई, जिनके ज़रिए तुम पानी पे सफ़र करते हो, जिनके ज़रिए तुम पानी पे, समुंदर पे, दरियाओं पे, झीलों में क्या करते हो, सफ़र करते हो, चलते फिरते हो, तिजारत करते हो, और एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, चीज़ें भेजते हो। भारी चीज़ें जितनी भी आती हैं वो समुंदरों के ज़रिए आती हैं। तो एक किश्तियाँ बनाई, जिसने जहाज़ बनाए तुम्हारे लिए, तुम्हें अक्ल दी, तुम्हें समझ दी, और तुमने उस अक्ल और समझ का इस्तेमाल करते हुए किश्तियाँ बनाई। वो है जिसने तुम्हारे लिए किश्तियाँ बनाई। वाह, और अनआम कहते हैं चौपाए जैसे घोड़े हैं और दूसरे सवारी के जानवर हैं। माँ जिन पर, जो तरकबून
तरकबून तुम सवार होते हो, रकाब, रकाब कहते हैं घोड़े की, वो रकाब होती है जिसके ज़रिए हम घोड़े पे बैठते हैं। तो तरकबून तुम सवार होते हो, यानी तुम्हारे लिए चौपाए बनाए। हर जगह पे जहाज़, समुद्री जहाज़, हवाई जहाज़, गाड़ियाँ नहीं जाती। ऐसी जगहों पर जहाँ ये जहाज़ और गाड़ियाँ और ये हवाई जहाज़ तक नहीं जाते, वहाँ पर चौपाए जाते हैं। आज भी बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई चीज़ नहीं जा सकती, वहाँ पर घोड़े जाते हैं, खच्चरें जाती हैं, गधों के ज़रिए सामान वहाँ ले जाया जाता है। तो अल्लाह वो है जिसने आसमान से ज़मीन पर पानी बरसाया और उसके ज़रिए मुर्दा को ज़िंदा किया, और फिर उसने तुम्हारे लिए किश्तियाँ बनाई, और फिर तुम्हारे लिए चौपाए बनाए जिन पर तुम सवारी करते हो, जिन पर तुम सफ़र करते हो, जिन पर तुम ऐसे सामान लेके जाते हो, जिन पर ऐसी जगहों पर तुम जाते हो जहाँ पर ये बाकी आपकी गाड़ियाँ और दूसरी चीज़ें नहीं जाती। लेतस तबू ताकि तुम चढ़ बैठो, ताकि तुम उन पर सवारी इख्तियार करो, अला पर, ऊपर उनके, ज़हूर ही, ज़हूर कहते हैं पीठें, उनकी पीठों पर, उनकी पीठों पर तुम चढ़ बैठो। सुम्मा फिर, ये चौपाए जो हैं, घोड़े हैं, खच्चर है, गधा है, ऊँट हैं, हाथी हैं, इन चौपाइयों की जब पीठ पर चढ़ बैठो तो चूँकि ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये मसखर कर दी है, तो क्या करो, तज़कुरूहु तुम ज़िक्र करो, नेमता इस नेमत की, तुम इस नेमत की के लिए शुक्र करो, ज़िक्र करो, रब्बकुम, नेमता रब्बकुम अपने रब का शुक्र अदा करो। वो रब जो तुम्हारा रब है, जिसने तुम्हें पाला है, जिसने तुम्हें खल्क किया है, जिसने तुम्हें ये सारी नेमतें दी हैं, उसका ज़िक्र करो, उसे याद करो। इज़ा जब, इज़स तवैतुम जब तुम सवार हो चुको, जब तुम सवार हो जाओ तो इस नेमत के लिए अपने रब का ज़िक्र करो, अपने रब का शुक्र अदा करो। जब तुम सवार हो चुको तो तुम अपने रब की इस नेमत का ज़िक्र करो कि अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी है, वरना हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते, लंबे लंबे सफ़र कैसे करते, सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाते, किश्तियाँ बनाई, जहाज़ बनाए, और फिर ये जानवर बनाए, चौपाए बनाए, और फिर इनको हमारे लिए मसखर कर दिया, हमारी खिदमत पर लगा दिया। इनको ऐसी तरबियत दी गई कि वो हमारे खादिम बन गए, वो हमारे मददगार बन गए। तो इसके लिए अल्लाह का शुक्र है। अलैहि उन पर, जब तुम सवार हो चुको उन पर, वाह और तकूलू तो तुम कहो, तकूलू तुम कहो, क्या कहो, सुबहाना पाक है, काबिल तारीफ़ है, अल्लज़ी वो हस्ती काबिल तारीफ़ है, पाक है वो। उन पर जब सवार हो चुको तो कहो, पाक है वो जो, कौन, वो हस्ती, सखरा जिसने मसखर कर दिया, जिसने ज़ेर फरमान कर दिया, जिसने मातहत कर दिया, जिसने काबू में कर दिया। लाना ला के लिए, ना हमारे, हम, जिसने हमारे लिए इनको मसखर कर दिया, इनको हमारा फरमाबरदार बना दिया, इनको हमारे काबू में कर दिया। हाजा का मतलब ये, हाजा ये, वा और माँ जो का मतलब भी है, माँ का मतलब जो भी होता है, और माँ का मतलब नहीं भी है, यहाँ नहीं है। वा माँ और नहीं है, कुन्ना कर सकते थे, कुन्ना ना मतलब हम, कुन कर सकते थे हम नहीं कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, लहू उनको, उसको, मुकरनीन काबू करना, हमारे इख्तियार में नहीं था, हम ये इख्तियार नहीं रखते थे, हमारे पास ये ताकत नहीं थी कि हम उनको काबू में करते। ये तो अल्लाह ही है जिसने इन चीज़ों को हमारे काबू में कर दिया, इन चीज़ों को हमारे लिए मसखर कर दिया, काबू कर दिया हमारे लिए
اسے، ورنہ ہم تو اسے قابو نہیں کر سکتے تھے۔ ہم گھوڑے کو، جہاز کو، کار کو، موٹر سائیکل کو، ان چیزوں کو کیسے قابو کرتے؟ اللہ نے ہمارا دماغ ایسا بنایا، اللہ نے انسان کو وہ حیثیت اور وہ مرتبہ اور وہ صلاحیت دی جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں انسان کے قابو میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمارے قابو میں کی ہیں، لہذا آپ جب بھی سواری کریں، گاڑی پہ کریں، گھوڑے پہ کریں، سائیکل پہ کریں، موٹر سائیکل پہ کریں، جہاز پہ کریں، سمندری جہاز ہو، ہوائی جہاز ہو، ٹرین ہو، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی اور ان چیزوں کو ہمارے قابو میں کر دیا، ہم نے انہیں مسخر کر لیا، یہ ہماری خدمت پہ اللہ نے لگا دی۔ واہ انا، اور ان بے شک، نا ہم، و انا اور بے شک ہم، الا کی طرف، ربنا اپنے رب کی طرف، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف، ربنا رب نا ہمارا، لمنقلبون لوٹ کر جانا ہے، ہم نے تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم نے اللہ کی طرف ہی واپس جانا ہے۔ یعنی ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم چاہے کتنے ہی طاقتور ہو جائیں، کتنے ہی جہاز، سمندری جہاز، ہوائی جہاز، راکٹ، ہیلی کاپٹر، گاڑیاں، کاریں، گھوڑے اور تمام جانور ہمارے قابو میں ہیں، لیکن بہرحال ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف واپس جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس بات کا خیال ہمیں ہر صورت میں رکھنا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، الہ کی طرف، ربنا اپنے رب، لمنقلبون لوٹ کر واپس جانے والے ہیں، ہم نے ایک دن اسی کی طرف واپس جانا ہے، اور بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ وا اور جعلو، جعلا واحد ہے، جعلو بنایا انہوں نے، جعلو بنایا انہوں نے، لہو اس کے لیے، لا کے لیے، ہو اس کے لیے بنایا۔ اللہ نے انسان کو اتنا کچھ دیا اور انسانوں نے کیا کیا؟ بنا لیا اس کے لیے، کیا؟ من سے، عباد ہی، عباد بندے ہی اس کے بندوں میں سے بنا لیا انہوں نے، یعنی ان انسانوں نے، جزءاً، جز کہتے ہیں حصے کو، جز حصہ یا اولاد، جز اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جز کا مطلب حصہ، پارٹ، یعنی انسانوں میں سے ہی، اللہ کے بندوں میں سے ہی اس کے جز بنا لیے، اللہ کے پارٹنر بنا لیے، اللہ کی اولاد بنا لی، اللہ کا حصہ جو ہے وہ بنا لیا کہ یہ اللہ میں سے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ، اور انہوں نے اپنے رب میں سے اس کی اولاد بنا ڈالی۔ اللہ نے ان کو تخلیق کیا اور یہ کچھ بے عقل لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اسی میں سے، انہی بندوں میں سے ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کی اولاد ہیں، یہ اللہ میں سے ہیں، اللہ کا ہی ایک حصہ ہیں۔ اللہ ہمیں اس عقیدے سے، اس بد عقیدے سے بچائے۔ انا بے شک، ان الانسان بے شک انسان کیا ہے؟ لکفور ناشکرہ، بے شک انسان ناشکرہ ہے، مبین کھلا، واضح، بے شک انسان واضح طور پر بالکل کھلا ہوا ناشکرہ ہے کہ اللہ نے اسے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ کتنی نعمتوں کا ذکر ہوا صرف انہی آیات میں، آسمان سے بارش برسائی اور مردہ زمین کو، مردہ جو نباتات ہیں ان کو زندہ کر دیا، کشتیاں بنائیں، جانور بنائے سفر کرنے کے لیے، اور نعمتیں ادا کی، اور پھر انسان کو کہا کہ جب تم ان پر سوار ہو تو چونکہ ہم نے ان چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لہذا ان نعمتوں کے لیے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن انسان کیا نکلا؟ انسان نے بجائے شکر ادا کرنے کے، اللہ کا ذکر کرنے کے، اللہ کے بنائے ہوئے بندوں میں سے ہی کچھ بندوں کو اللہ کی اولاد بنا دی، اللہ کا پارٹنر بنا دیا، اور یہ کہا کہ یہ اللہ کہ نعوذ باللہ اس کے شریک ہیں، اللہ میں سے ہیں یہ۔ تو بے شک انسان سری ناشکرہ ہے، انسان ناشکرہ ہے، وہ
इन नेमतों का ज़िक्र करने के बजाय, इन नेमतों का शुक्र करने के बजाय वो उसने उल्टा जो है अल्लाह के पार्टनर बना दिए हैं, अल्लाह के हिस्से बना दिए हैं। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तौहीद का मतलब है कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है, अल्लाह का कोई हिस्सेदार नहीं है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह हमें सही अकीदे पर रखे। तो ये थी आज की आयत 11 ta 15। इसके बाद हम इंशाल्लाह अगली आयत अगले सबक में करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। तवज्जो और दिलचस्पी से देखने और सुनने का शुक्रिया। ये YouTube चैनल तालीम मंज़िल आपका अपना चैनल है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ये तालीमी चैनल है, सिर्फ़ और सिर्फ एक एजुकेशनल चैनल है, और इसमें तकरीबन 200 के करीब लेसन अपलोड हो चुके हैं, और ये रोज़ाना इसमें मज़ीद असबाक जो हैं वो अपलोड हो रहे हैं। अल्लाह हमें हिम्मत दे और हमें ये काम करने की तौफीक भी दे और मौका भी दे। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।